वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा, ए हुआ समाओ। सतगुरु कहते ने कि गुरु का जिहड़ा शब्द है, भाव जो गुरबाणी है, वो इन्नी सोहनी है, इन्नी कीमती है, जिद्दां रतन कीमती हुंदे ने, जिद्दां गहणे कीमती हुंदे ने, इदां गुरु का शब्द भी रतन है ते इन्ना कीमती है। पर नाल सतगुरु कहते ने भी ये गहणे की कीमत ते जां गहणे नूं संभाल के जिथे रखिया जाता है, वो बाकियां थावां वर्गी थां नहीं है। वो थां है साडा मन, जिथे इनू संभाल के रखिया जाता है। और जिस बंदे ने इस गहणे नूं संभाल के रखिया होया है, सतगुरु कहते ने समझ लो उहदा समाउणा, उहदा मिलाप अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल हो गया। ये दो जां तीन गल्लां असीं समझण दी कोशिश कीती है। पहली गल ये कि जिद्दां बाहर दे गहणे कीमती हुंदे ने, इदां गुरु का शब्द बड़ी कीमती चीज़ है। बाहर दे गहणे नूं रखण दे लई कुछ चीज़ां बणीਆਂ होईयां ने, इदां गुरु का शब्द जिहड़ा टिकदा है, वो टिकदा है साडे मन दे अंदर। इनू होर किते भी रखण दी थां नहीं है। तीसरी गल ये है, जिस बंदे दे मन दे अंदर ये टिक जाता है, सतगुरु कहते उहदा मिलाप वाहिगुरू दे नाल हो जाता है। ये असीं पिछले लगभग 3 दिनों तो इस विचार नूं समझण दी कोशिश करते पे हाँ। महाराज ने पहला सानू ये गल समझाई कि सिखो आओ ते आके ते बाणी नूं गाओ। आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। पर नाल गुरु साहब ने उद तो अगली पौड़ी दे विच सानू ये भी गल समझा दी कि जदों तुसीं बाणी पढ़न लगोगे, इस गल का ध्यान रखियो किते ये ना होवे भी बाणी की थां दे उत्ते तुसीं कुछ होर ही पढ़ी जाओ, तुहानूं लगे कि तुसीं बाणी पढ़ते पे जे, पर बाणी तुसीं पढ़ते ही ना होवोगे। उहदे नाल फिर की होवेगा, तुहाडी जिंदगी 'च कदी आनंद नहीं आवेगा। तुसीं बोली जाओगे, बोलण वाले भी उत्तों उत्तों बोलणगे, सुनन वाले भी उत्तों उत्तों उहनूं सुणनगे। ये सारा कुछ दिल तो कुछ नहीं होवेगा। वो शब्द सतगुरु ने बोलिया उत्थे, कहंदे कच्चे सुणदे कच्चे, कच्ची आँख बखाणी। उहदा कोई प्रभाव नहीं होवेगा तुहाडी जिंदगी दे विच, सुणदियां भावें सारी जिंदगी लंघ जावे। हुण अगली जिहड़ी गल सतगुरु करदे पए ने ना, अज फिर सतगुरु गुरबाणी की गल करदे पए ने। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी दे लई, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी दे विच पोथी शब्द भी आया है। पोथी परमेश्वर का थान, असी ये भी पढ़िया। इहदे लई गुर का शब्द भी अज जिद्दां अज दा शब्द आया है, गुर का शब्द भी गुरबाणी दे लई वरत्या गया है। गुरबाणी भी इहदे लई शब्द वरत्या गया है, बाणी भी इहदे लई शब्द वरत्या गया है। ये असी सारे ही पढ़ते हैं। पर इनू हुण असी इदां समझ लीए कि कंपैरिजन करना है बाहर दीयां चीज़ां दे नाल। मैं आरंभता दे विच बेनती कीती है कि वेखो, साडे घर दे विच कई कुछ पिया होवे, पर फिर भी जिहड़े गहणे हुंदे ने ना, वो असीं एवें नहीं सुੱਟ दिंदे भी जिथे अपने हत्थ दे विचों किते लाया जां किसे दे कोलों भी वो लिया ते बस जिथे जी करता ते उहनूं उत्थे पिया रहण दित्ता। इदां ही हुंदा लगभग सारिਆਂ ਦੇ घरां ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ किन्ना भी महंगा पाउण वाला कपड़ा होवे, ਅਸੀਂ फिर भी किते ना किते रख दिंदे ਹਾਂ कि चल कोई नहीं, देसी पैना है सामने। पर जिन्नी चीज़ कीमती होवेगी, उन्नी असी संभालण दे लई भावें साडे अपने गहणे ने ते अपने ही उहनूं असी पाउंदे हाँ, पर असी की करते हैं भी इहनूं संभाल के रखो, किते गवाच ना जावे। क्यों? क्योंकि कीमती है। एक तो वो गहणे ने जिन्हां नूं सिर्फ असी कह दईए भी गोल्ड लगा होया, सोना लगा होया। ये सिर्फ गुरु साहब ने उदाहरण वरती है। वैसे जिन्ने सौखे होवोगे जे इन्हां चीज़ों तो पार हो जाओगे। महाराज तो कहते हैं जिंदगी इदां दी होनी चाहिए है
ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਿੰਡਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਕਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗਹਿਣਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਧਾਤ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਟਲ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਗਹਿਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਗਹਿਣਾ ਪਾਈ ਫਿਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਡਾਇਮੰਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਬਣੇ ਹੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਵੇਗਾ। ਸੋਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧਨ ਕਰਤੇ ਕਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਵੇ ਕਦੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੀਤਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿੰਤਤ ਜੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 25-30 ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 25 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਨੋਰਮਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ABC ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ,
ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਆ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਭਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਮਨ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਰਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਆ ਨਹੀਂ ਤੋਲ। ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਸਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਮਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 150 ਮੀਟਰ ਜਾਣਾ, 200 ਮੀਟਰ ਜਾਣਾ, 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੇਸ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਪੈਂਡਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਈਵਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਸਕਲ ਨਿਧ ਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਖੇ ਹੰਸ ਮਰਜੀਵਾ ਨਿਹਚੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕੀ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕੀ ਗੂਗਲ ਕੀਤਿਆਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ? ਗੂਗਲ ਕੀਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਕੀਤਿਆਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਸਕਲ ਨਿਧ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਖੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੰਸ ਮਰਜੀਵਾ ਨਿਹਚੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਰਜੀਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਈਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਪਰਬਤ ਹੀਰਾ ਮਾਨਕ ਪਾਰਸ ਸਿੱਧ, ਖਨਵਾਰਾ ਖਨ ਜਗ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ। ਅਕਸਰ ਹੀਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੀਰਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੀਰਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਦਣ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੈਸੇ ਪਰਬਤ ਹੀਰਾ ਮਾਨਕ ਪਾਰਸ ਸਿੱਧ, ਖਨਵਾਰਾ ਖਨ ਜਗ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ।
पता तो तुहानू भी है, पता मैनू भी है, तो पर पता होने दे नाल साडे हत्थ दे विच नहीं आ जाता। जैसे बन विखे मलियागर सोधा कपूर सोध कै सुबासी सुबास बेहिसाबई। जंगल दे विच बड़ियां बूटियां ने, बड़ियां कीमती बूटियां ਇਹੋ जी सुगंधी वालियां जिन्हां दी सुगंधी भी लोग तरसदे ने भी आ सुगंधी साडे पल्ले आ जाए। पर उत्थे कौन जाता है? जिन्हों मालिक ने एक गुण दिता है भी जिन्हों सुगंधी लैके ही बूटी पहचान करनी आ जाती है। आ 3-4 फुੱਲ साडे विहड़े दे विच उगदे रहिंदे ने, सानूं उहदी सुगंधी तो पता लग जाता भी आ फुੱਲ जिहड़ा है वो काहदा है। पर जिन्हां फुੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ कदी वेख्या भी नहीं, और वेख्या चलो फोन ते वेख भी लिया, टीवी ते वेख भी लिया, हुण टीवी ते सुगंधी थोड़ा आवेगी, सुगंधी तो फिर उत्थे लागे जाके लैनी पवेगी। भाई गुरदास साहिब कहते जिहड़ा सुबासी हुंदा ना, सोंधा जिन्हों कहा जाता है, जिहड़ा सुगंधी लैण की आदत जिन्हों हुंदी है, वो की करदा है, उस गहणे नूं वो माफ़ करना, उस फुੱਲ दे विचों उहदे नक लागे फुੱਲ आवे तो उहनूं वेखदिआं पता लग जांदा भी आ फुੱਲ है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਸ ਅਤੇ ਮਰਜੀਵਾ ਡਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਤਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਖਿਆ ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋਈ ਜੋਈ ਖੋਜੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਨਿਪਜਾਵਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਭਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਖੋਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, मैं इस पासे वाल किन्ना क ध्यान दिता है। महाराज कहते इदां ध्यान दिओ इस चीज़ दे वल जिद्दां तुसीं गहणिआं नूं बड़ा कीमती समझ के ते घर दे विच संभाल के रखदे जे, जिद्दां अपणियां कीमती चीज़ां दा ध्यान रखदे जे ना, इदां शब्द दे वल भी ध्यान दे के वेखो भी शब्द भी तुहाडे गल दे विच उन्ना ही वसिया होया है। गल दे विच पाया होया गहना कोशिश है भी दूसरे जाने वेखदे ने। सतगुरु कहते हैं इन्नी कोशिश है भी तुहाडे गल दे अंदर की परोता होया है, गल दे बाहर गहना पाया होया तो सारिआं नूं दिसदा पिया है। तुहाडे गल दे अंदर जिहड़ा परोता होया गहना है, जदों बोलोगे उदों नज़र आ जाएगा भी इन्हें किन्ने क डिज़ाइन वाला अंदर पाया होया, कि अंदरों की बोलदा पिया सी। कल सारा इस पासे तो विचारिया। हजूर कहते ने गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। जिद्दां बाकी चीज़ों नूं संभाल के रखते जे ना, इदां गुरु के शब्द नूं संभाल के रखो। तो मैं फिर बेनती कर देवां, बाकी चीज़ों नूं संभालण दे लई साडे कोल की है जी, लॉकर बड़े बने पे ने। बाकी चीज़ों नूं संभालण दे लई साडे कोल घर दे विच कई थावां बणीਆਂ ने, बैंक ने, जिथे मर्जी संभाल सकते हैं असीं। पर जे असीं ये सोचते हैं भी गुरबाणी नूं भी किते अपने गले तो अपने मन तो किते बाहर ही सांभ के रख छड़ीए, तो फिर इदां दी गल है जिद्दां लाइब्रेरी दे विच बाकी किताबां पईआं होईआं। घर दे विच पोथियां होणीआं चाहीदियां ने। मैं कल भी बेनती कीती सी इस पासे तो, शायद परसों बेनती कीती सी, पोथियां जरूरी ने, पर पोथी होण दा मतलब ये थोड़ा भी उहनूं कढ के किसी ने पाठ ही ना कीता होवे। घर दे विच गुटका साहिब होने जरूरी ने, पर इहदा मतलब ये भी नहीं कि गुटका साहिब खोल के पाठ ही ना कीता होवे ते असीं कही जाइए भी घर दे विच साडे गुटका साहिब पए ने, वो जिहे पए ने ते इह नहीं पए ने, बस इदां दी हालत है। हाँ, इस नालों चंगे ने भी वो पए होए ने, असीं कदी ते उहनां नूं पढ़ लवांगे, पर जे कहिए भी पढ़ते नहीं हाँ असी, बस इदां ही पए हुए ने, वो फिर समझ लो इदां दी गल है कि सानू पता तो है भी इत्थे जदों सानू प्यास लगेगी असी इत्थों पानी पी सकते हैं, पर पींदे नहीं हैं कदी। सानू पता तो है, वो साडी हालत फिर उस फकीर वाली है जिहड़ी मैं एक दिन पहले भी गल साझी कीती सी भी सानू पता तो है भी गुरबाणी दे विच बहुत कुछ है, बस पता ही है लभण दी असीं कोशिश ही नहीं करते। साडी मेहनत किन्नी है शब्द के प्रति, गुरबाणी नूं खोजण के प्रति किन्नी क साडी मेहनत है, कोई बहुती लंबी मेहनत नहीं है। हजूर का शब्द वेखो, तैसे गुरबाणी विख्या सकल पदार्थ हैं, जोई जोई खोजै सोई सोई निपजावई। ते नाल फिर गुरु सतगुरु कहते ने कि भाई इनू तुसी कित्थे टिका के रखोगे, इनू टिकाउण दे लई ना तो कोई होर थां है, ये जदों भी टिकेगा तुहाडे गले दे अंदर ही टिकेगा, तुहाडे मन दे अंदर ही टिकेगा। जिन्ना जिन्ना तुहाडे मन दे अंदर शब्द टिकिया है, तुहाडा उन्ना उन्ना समाउणा वाहिगुरू दे नाल है। जिन्ना जिन्ना नहीं टिकिया शब्द ते बाहर है। फिर बाहर शब्द का की है, किन्नियां गल्लां ने। तुसीं वेखो आ सारियां पंक्तियां लिखियां पईआं ने, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह है, मैं बोलांगा तुसीं बोलदे पए जे, इहदे नाल की होवेगा जिंदगी दे विच। हाँ, उन्हां गल्लां दे नालों ये बड़ा वधिया है भी सानूं कुछ ना कुछ ते पता है, पर जे कहिए
ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਸ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਹਾਂ ਮੈਂ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਵਤਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਝੱਟ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਮਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਵਾਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਿੱਡੀ ਸੌਖੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਸੁਰਤੀ ਕੈ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਕੈ ਉਲਟੀ ਨਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸੀ, ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਕੌਣ ਗਿਰਹੀ ਕੌਣ ਉਦਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟੀ ਮੱਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਮੱਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਮਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਰੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਰੋਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ। ਡੂੰਘੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਹੋਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਓ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਥਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਥਾ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਝਲਕਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਹਣੇ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣ ਲਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਓ 100 ਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ, ਸੁਣੀ ਜਾਓ 100 ਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਏਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਬਸ ਹਾਕਰਾ ਗੰਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ, ਕੌਣ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਟਿਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਟਿਕਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ 4 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। 4 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ। 2 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ 10-15 ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, 20 ਅੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, 50 ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਂਸਲਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 200 ਅੰਗ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ 2 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖਿਆਲ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਵੋਗੇ। ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਜੰਜਾਲ ਇੰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ।
ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪਕੜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਪਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ 'ਚ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝੋ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵੋਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਤਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਨਾ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਆ ਸਮਾਓ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਟ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹਟ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਦ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 50 ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰੋਲ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹੁਣ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਠੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਊਰੀਅਸ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਸੁਣੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਸੁਣੀਏ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
चलो क्योंकि कीर्तन वाला तो बेचारा शब्द रोक के थोड़ा बोल सकता भी तुसीं गल्लां ना करो तो कीर्तन सुन लो। कथा दे विच तो चलो चल ही गल्लां रहीआं तो फिर तो मैं कह ही देना हुन्ना भी थोड़ा जिहा ध्यान रखो। पर वेखिओ कीर्तन का मतलब है तुसीं निरोल वाहिगुरू दे नाल जुड़ना है, तो किद्दां जुड़ सकदे जे। इस करके कीर्तन दे विच शब्द दे विच ध्यान अपना, पाठ दे विच ध्यान अपना। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ ਭਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਇਹ ਹੋਆ ਸਮਾਓ। ਆ ਸਮਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਲਾਇਆ ਭਾਉ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ ਭਾਉ, ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਗੀਤ ਹੈ ਵੀ ਚਾਰ ਤਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੀਤ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਬਸ ਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਜਾਣੈ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਗਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਜਾਣੈ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵੀ ਚਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੰਡ ਸੱਦ ਲਈਏ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਹਾਸੇ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਟੱਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਗੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਛੱਡਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਸ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਵੀ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਅਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਜਿੰਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹੀ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਇਹੋ ਹੋਆ ਸਮਾਉ। ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ ਭਾਉ।
आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी